समस्ते कहती मो भाग्य थेला जदि परीक्षा फेल हो छुआटी मु कौन पाठ पढ़ नी कि पढ़ी जे मो भाग्य परा था मु फेल हो गली नाई आपण मानकर जदि कौटी किसी असुविधा हो गला आपण माने कौन कहती मो भाग्य था मो बेला भल ना मो टाइम टा ठीक चलनी मो नाई आज्ञा ए कथा ठीक नुह ठीक कौटा ठीक हूँ कर्म बल निज भाग्यर रेखा को बदला जाई पारे यह सत्य। हाँ मु कहूनी आज्ञा शास्त्र रे अच्छी पुराण रे अच्छी जदि कर्मटा सेमती थब ना भाग्यर रेखा बदली जीव निश्चित बदल कर्म ठीक करवा उचित ना कहीं कहले कर्मणां अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन भगवान कहते निजे कर्म कर फलासर करा किंतु कर्ण कौन कही महाभारत विराट वीर कर्ण कौन कहला बोला दैवायत कूले जन्म मदायचत पौरुषम मु जन्म कौठी भी एटा दैवर अधीन कारण मुझे किसी जानी न थाए छुआटा जो जन्म हुए किसी जाने कि कौटी जन्म होती क्या घरे जन्म होती क्या कोले जन्म होती जाने किसी नहीं ना मु नदी कूल जन्म होती कि श्मशान जन्म होती कि बड़ लोक घरे जन्म होती कि गोटे भिकारी घरे जन्म होती छुआ जानी थाए कि जान न थाए ना किंतु निजर कर्म बल पुरुषार्थ पणिया से छड़े नहीं आसता है सत्य आज्ञा आपण मैंने देखुना कर्ण कही मुसीना सुत पुत्र मत समस्ते सुत पुत्र कर्ण बोली कहते अपमान दौरान किंतु महाभारत युद्ध रे श्रेष्ठ वीर मु ना कहीं कहले मो पुरुषार्थ मो पुरुष पणिया मु जोर करके छड़े आनी मु श्रेष्ठ वीर तेणु कर्मटा ठीक करतु ना कहीं मधुबाबू कही ना कले कर्म पशु परी पशु जन्म लाभ लभिब मनुष्य जन्म धर देव भाव ठीक कर्मटा करतु आज्ञा कर्म करिना फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई भागवत कही हाँ कर्म काषण देह साहे अरण्य अजगर प्राय कर्म कर ठीक ठीक कर्म कर्म होची मूल कर्म प्रधान विश्व रचिराखा संत तुलसीदास कहते जदि कर्मटा ठीक थो आज्ञा ये कपाल लेखा सब बदली जीव लब्धम्यर्थ लभते मनुष्यो दैव पितुम वारयितुम न शक्तः अतो न सच्यो नहि विस्मितस्तुम ललाट लेखा न पुनः प्रयाति सत्य आज्ञा कथा ललाट लेखा कपाल लेखा को बदला जाई परिबोनी बदलिबो ना किमिति बदलिबो कहले मुझे मो कपाल अच्छी मु भिकारी हेबी मुझे कर्मटा ठीक करी ठीक भाव में मो कर्म चली मो भिकारी हेबिनी आज्ञा मु धनी हेबी निश्चित किंतु मन भितर आमर से साहस थिबा दरकार से विश्वास थिबा दरकार कपाल लेखा बदली आज्ञा बहुत लोकंकर बदली आपण माने गोटे गाउली कथा अच्छी मो गाउली ढगटे अच्छी लोक मैंने कुआडे कहती जे 60 दोषी आज्ञा छुआटा जन्म हबार 6 दिनिया दिन नुह ता कपाले रे 60 दोषी गोटे 60 माँ किए सी आसी कपाले रे कुआडे लिखि दे जाए ता कपाले रे अरे बाबू ना एवडा मिछ कथा 60 माँ कौन लिखिबो से परा लेखा हेछि हेतबेळु केतबेळु ना पिता माता संजोग काले बिही जा लिखिला कपाले बाप मांकर जेतबेले मिलन हैला यदुनु पतित बिंदु मातृ गर्भेण सस्तिता ते दिनु विधाता लिहि कर्मा कर्म शुभाशुभ जो दिन बाप मांकर मिलन हैला रजबीर्य एकाठी हैला सेठी लेखा हे गला ये किए जन्म हबो पुओ हबो ना झियो हबो ता कपाळे रे कोन अछि ये कोन करिवो राजा हबो ना भिखारी हबो सेही दिन एवं सेही दिन लेखा हैला गोटे कथारे कहते छुआटा जो दिन जन्म हुए से दिन ता कपाल रे लेखा ही जाई सारी थाए ये कौ दिन मरिबो चिंता करूथि आज्ञा केडे बढ़िया कथा जन्म हैला दिन मनरे पड़े कौ दिन मरिबो काहे के आज्ञा कथा कहउछु के चिंता कले कर्म ठीक करिबा भाग्य रेखा को बदलै दबा बदलैछि कियो बदलैछि बढ़िया कथा आज्ञा सुंदरिया कथा आपण माने देखंतु क्षत्रिय कुल रे जन्म महाराज गाधींकर पुओटीए थिला आपण माने समस्त ता ना जानिचंती म समस्त जानिचंती से किए आउ के नो प्रचंड क्रोधी महारागी सब कथा कथा के रागंती समस्त को अभिशाप दे दियंती भारी रागी
ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ତାକୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହିଁକି ହେଲା? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହସିକି କହିଲେ ଶୁଣିବ, ଅମିତ୍ର ମୋ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଡାକନ୍ତି ସର୍ବେ। ମାନେ ଅମିତ୍ର ମୋ ଦେବେ, ଦେବତା ମାନେ ମୋ ମିତ୍ର ନୁହଁ, ଦେବତା ମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ନା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଲି ତ, ଦେବତା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଜାତି ପରହିଶ୍ରୁକ ଏ ନ୍ୟାୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ହେଇଥିପାଇଁ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାହିଁକି ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର, ଏ ସାରା ସଂସାରର ମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯିଏ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର କର୍ମ ବଳରେ କପାଳର ଲେଖାଟାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ବିଧାତାର ଲେଖାଟାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ମତେ ଆପଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଥା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟର ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା? 12 ବର୍ଷ ନା? 12 ବର୍ଷରେ ମରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଲା କି? ନା, କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି 12 ବର୍ଷ। ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ 120 ବର୍ଷ। 12 ଗୋଡକୁ ସୁନ ବସିଗଲା। ସତନା ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଯେତିକି ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଯେତିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛୁ, ମା ମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ସବୁ ମା ମାନେ ତମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛଟି? କରୁଛ ନା ନାଇଁ? କରୁଛଟି? ହଁ, ଚିନ୍ତା କରି କହିଲ ମତେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାନର ପରମାୟୁ କେତେ ଦିନ ଥିଲା? ନା ଏତେ ଦିନ ମରିବ ବୋଲି ନାରଦ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତ୍ୟବାନ ମଲେ କି? ହଁ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲେ ନା ବଞ୍ଚିଲେନି? କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତେ ଦିନରେ ମରିବେ ସତ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ? ସାବିତ୍ରୀର କର୍ମ ବଳରେ, ଧର୍ମ ବଳରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା ନା ନାଇଁ ଯମ ପାଖରୁ? ତାହେଲେ କପାଳ ଲେଖାଟା ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଯୋଡିକ କପାଳ ରେଖା ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କ କପାଳ ରେଖାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେନି? କେମିତି ଦେଲେ? ଗାଧିରାଜଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର, ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବୀର ଯୁବକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର କପାଳର ରେଖାଟାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା? ଭଲ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, କାହିଁକି କଥା ମୁଁ କହୁଛି କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର, ଇଏ ଯୁବରାଜ ନା, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଦିନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ମୃଗୟା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଶିକାର କରିବା, ମୃଗକୁ ମାରିବା, ଏଇଟା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉକ ଥିଲା। ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶିକାର କରିବା ବେଳେ କଣ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେମିତି କପାଳ ରେଖାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ମୃଗୟାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା ପୁଅ ପା ଶିକାର କରିବ। ହଁ, ମୃଗୟାକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଝଡ ତୋଫାନ ଗୁଡା ସବୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଝଡ ବର୍ଷା ଚାଲି ଆସିଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କିଏ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି? ଯାଉ ସବୁ ଯେତିକି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ତପବନ, ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ। ଏ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଋଷି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଏ ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅତିଥି, ରାତିରେ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଏଇଠି ରହିଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି ରହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅତିଥି ନା, ଅତିଥିଙ୍କୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଯାଉଛି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଦିହକୁ ନେବେନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିକାରୀଟେ ଦୁଆର ମୁଗଲ, ଯା ମ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆପଣ ମୁଠେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଭଣ୍ଡାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ? ଯିଏ ଦିଏ ପରା ସିଏ ପାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଠେ ଦେଇଥିବେ ନା, ଆପଣ ପାଇଁ ପରା ବସ୍ତାଏ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଦାନ ସେ ଧନ ମେ କମି ନାହିଁ ଆତି, ଦାନ କରିବେ ନା। ତାପରେ ପୁଣି ଅତିଥି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅତିଥି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା, ମନୁ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଯସ୍ୟ ଭଗ୍ନାଶ ଗୃହାତ ପତି ନିବର୍ତ୍ତତେ ସତସ୍ମୈ ଦୁଷ୍କୃତ ଦତ୍ୱା ପୁଣ୍ୟମାଦାୟ ଗଚ୍ଛତି ବା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା,
ओडिया भागवत केड़े सुंदर कथा कहते अतिथि जादुआरु बाहुड़े से नर प्रेत मुखे पड़े जमा आज्ञा सेमती कम करेनि भिकारी टाको दुआर मुहर फेरेबेनि आज्ञा मुठे चाउल दौथले अध मुठे दियंतु टंकाटे दौथले आठना दियंतु किंतु फेरेबेनि आज्ञा काहा दुआर मुहरु है वशिष्ठ चिंता कले अतिथि ताका सत्कार ठीक से हवा दरकार ठीक से सेवा जत्न सब कले जेतबेले कले विश्वामित्र चिंता कले ये तो बाबाजिया लोक राति अधटारे झड़ वर्षा राति रे राजांकर जेमती सेवा करिबा कथा खाद्य पेय ये कोठु आनिले आश्चर्य हो गले विश्वामित्र पचारिले वशिष्ठ को तले आपण ए सब केमती कले संभव केमती हला वशिष्ठ कहले मोर किछि किछि कर्तृत्व नाही कहा पई हला नाइ देखंतु आश्रमे अच्छे मो वशिष्ठ कहले कि सुंदर कथा आज्ञा कहले आश्रमे अच्छे मो नंदिनी चराचर बंदिनी भक्त बांछा कल्प तरु से काम दुहा कल्याणी आश्रम रे मो नंदिनी अच्छी चराचर बंदिनी भक्त मानकर बांछा कल्प तरु ये आपण माने तारी कल्याण रु तारी प्रसाद रु सब पाइले वशिष्ठ अनेइले अरे बा गोटे गाई सी एते लोक को एते काम कर देला लोभ बढ़ी गला आज्ञा परर जिनिस बोली भाबिलेनी मो लोभ बढ़ी गला देखले आज्ञा जहा पैसा नेबे नियंतु जहा धन नेबे नियंतु ए गाईटी को मु नेबी वशिष्ठ कहले ये तो मोर न मु देबी केमिति किंतु आज्ञा विश्वामित्र बोली गले कोन कहले पर धनटा को लोभ करिवा भल न गोटे कथा मन रखिबा आज्ञा जेतिके दर्शक माने बसचंती जेतिके सुनुचंती चैनल माध्यम रे मन रखिबे छोटिया कथाटी पर धन को केबे लोभ करिवेनी पर लोकर केबे धारुआ हेबेनी काई की मु कहूनी आज्ञा शास्त्र कहे के सुंदर भाव रे कौन कहे मातृवात परदारेषु परद्रव्येषु लष्ट्रावात आत्मावात सर्वभूतेषु जपस्यति स पंडित अर्थात पर स्त्री को माँ बोली देखिए छाड़ी दिंतु पर द्रव्य सुलष्ट्रवत पर धन को अनेबेनी आज्ञा आखि उठेकी अनेबेनी हाँ आउ कहार धारुआ हेबेनी गोटे छोट गप कहबी आज्ञा शुणिबे बढ़िया कथाटे मो मन देकी शुणुतु जने राजांकर गोटे बड़ बड़ुआ हाथीटे थिला ध्यान रे शुणिबे आज्ञा बढ़िया कथा मो गोटे राजार गोटे बड़ बड़ुआ हाथीटे थिला ताकू केही पारलेनी जेते हाथी आसंती समस्त को मारिकी उड़ेई दिए चिंता कले राजा गोटे घोषणा कले कहले मो हाथी की जीए परास्त करदब हाथी हौ बाघ हौ सिंह हौ मनीष हौ जीए मो हाथी की परास्त करदब मु लक्षेटा सुना मोहर देवी जीए परास्त करदब ये घोषणा राज्य सारा प्रचार हो गला बढ़िया कथाटे शुणी था गोटे ब्राह्मणर बुढ़ा ब्राह्मण तार संसार कहीं ना छुआ पिला अच्छी ना स्त्री अच्छी कहीं ना ये बुढ़ा ब्राह्मणर गोटे हड़ा बलदटे थिला हड़ा बलद ब्राह्मण नीति सकाळु भिक मागिବାକୁ ଯିବ କୁଡିଆ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଡାଟି ଶୋଇଥବ ये नीति ଯିବ भिक ମାଗିବାକୁ भिक ମାଗି ଯାହା ମୁଠେ ଚାଉଳ ଆଣିବ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବ ପେଜ ଟିକେ ତୋରାଣି ଟିକକୁ ଦେଇଦବ ହଡାକୁ ପିଇବାକୁ ଭାତ ମୁଠାକୁ ନିଜେ ଖାଇବ ଡାକିବ ଆରେ ହେ ମୁଁ ବୁଢାକୁ ତୁ ହଡା ଦିହାଙ୍କ ତ ପଡିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗ ମଲେ ମୋ ପଛରେ ତୁ ମରିବୁ ନହେଲେ ତୁ ଆଗ ମଲେ ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ମରିବି କହିବାର କଣ ଅଛି ହଡାଟି କିନ୍ତୁ ହଡାକୁ ବିକେନି ଆଜ୍ଞା रखी पाखे छुआटी दिन बाछिरी बेलू हड़ा है अच्छी ब्राह्मण पाखे रखी ब्राह्मण से दिन राति ब्राह्मण जिते बड़े रोसई कर बसी भात दीटा भिक माकी आनी चाउल मुठाक हठात कही जड़े डाकिला गोसाई ब्राह्मण अनेला कहला अरे मत तो कई डाकती किए गोटे डाकिला अनेला आउ थे शुभिला गोसाई कहला किए डाकिला मो देखला बेलू हड़ा अनेई ब्राह्मण कहला इरे हड़ा तू कथा कहूचु हाँ मु कथा कही पारे कहला अरे बा अरे हड़ा कौन कहूचु अरे मु तो आज बंद जान नथिली कहला हाँ गोसाई हड़ा कहूची ब्राह्मण कहले कौन कहूचु कहला गोसाई मो कथा मानिबो कहला कौन कहला ए राजा जो घोषणा करनांती हाथी को जीए परा हरई दबो लक्ष्य सुना मोहर देबे सुनिछटी कहला हाँ मु सुनिछि तोर कौन गला ब्राह्मण को अरे तोर कौन गला हड़ा कहूँ शुण मो गोसाई ना कौन ना मत नहीं कि चलना से हाथी सांगे मु लड़ाई करी कहला हे रे तू तो
ପଡିଛୁ ଯୋଉଠି ଉଠିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କିଲେ ତୁ ଉଠୁଛୁ, ଖାଲି ହେତକ ନୁହଁ, ତୁ ଠିଆ ହେଲେ ତୁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ, ଗୋଡକୁ ଗୋଡ ପିଟି ହଉଛି, ଆଜି ମରିବୁ କି କାଲି ମରିବୁ, କୁଆ ବସୁଛନ୍ତି ତୋ ଠେଙ୍ଗିରେ ଯେ ହାକି ପାରୁନୁ, ଲାଞ୍ଜ ବି ହଲୁନି। ଆରେ ତୁ କଣ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବୁ? ହଉ ହେଲା, ତତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ ହଡାକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କଣ କହିବି? କହିଲା କାଇଁ କହିବ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ମତେ ପାଗଳ କହିକି ଟେକା ଖପାଡିବେ। ଆରେ ଯୋଉ ହାତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛି, ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ? ବଡା ବଳଦ କହୁଛି ଗୋସେଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ, ମାନ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ମୋ କଥା ମାନ, ମତେ ନେଇକି ଟିକେ ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଚାଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା ମ। ହଡାକୁ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଲା କୋଉଠିକି? ରାଜା ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ହଡା ଲଢେଇ କରିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା କାହାର କେବେ ଧାରୁଆ ହେବେନି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଡାକୁ ନେଇକି ଗଲା, ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଲଢେଇ କରିବ ଗୋଟେ ବଳଦ। ଆଉ ହଡା ବୋଲି କହିଲେନି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆରେ ବଳଦ ଲଢିବ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ, ହଉ ଦେଖିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପଦାରେ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେଇଛି ନା, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ହଡାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଏ ହଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଚାରିପଟ ପୁରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲେ ସବୁ ତାଳି ମାରିକି ହସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ କାହିଁ ଭଲ ଆକୁ ଧରିକି ଆଉଥିଲି, ସବୁ ହସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହସିଲେ ରାଜା କହିଲେ ହାତୀକି ଛାଡ। ଯେତେବେଳେ ହାତୀକି ଛାଡିଦେଲେ, ହାତୀ ସିଆଡୁ ଅନେଇ ଦେଲା, କହିଲା କିଏ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ? ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ହଡା ଠିଆ ହେଇଛି। ହେ, ଯେତେବେଳେ ହଡା ହାତୀକି ଦେଖିଲା, ହାତୀ ସିଆଡୁ ଆସୁଛି ନା, ହଡା ପଛପଟ ଏମିତି ବୁଲି ପଡିଲା। ପଛପଟ ବୁଲି ପଡିକି ହାତୀ ଆଡକୁ ପଛ କଲା, ଇ ଆଡକୁ ମୁହଁ କଲା। ହାତୀ ସିଆଡୁ ଆଇଲା, ଅନେଇଲା ହଡା, ହଡା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି କୁହାଟଟେ ମାରିଲା, ମାନେ ମୋ ଆଡେ ମୁହଁ କର, ମୁଁ ଲଢେଇ କରିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହଡା ଆଉ ବୁଲୁନି। ହାତୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଥୋଡପାଟାକୁ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ପାହାର ବାଡେଇ ଦେବି, ଏକାଥରେ ପଡି ମରିବ ଆଉ କଣ। ଯେତେବେଳେ ଥୋଡପା ଉଠେଇଲା ପାହାରଟେ ବାଡେଇ ଦବ ବୋଲି, ହଡା ଯୋଉ ସିଆଡିକି ମୁହଁ କରିଥିଲା, ବୁଲି ପଡିକି ହାତୀ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅନେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନେଇ ଦେଲା, ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ହଡାକୁ ଅନେଇଲା, ହଡା ହାତୀକି ଅନେଇ ଦେଲା। ହାତୀ ଏକାଥରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା, ଦୌଡିଲା। ହଡା ତା ପଛ ପଛ ଗୋଡେଇଛି, ହାତୀ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡିଛି, ହଡା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି, ତା ଗୋଡକୁ ଦେଖେଇକି ମୁଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗରେ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଲାନି। ଏକାଥରେ ହାତୀ ଗଲା ତା କୁଆଡରେ ବସିଲା। ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ହଡା ଜିତିଲା, ହଡା ଜିତିଲା, ହଡା ଜିତିଲା। ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଲକ୍ଷେ ସୁନା ମୋହର ଧରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଆଇଲା। ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ହଡା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମିତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ଭାବୁଛି, କିଛି କହୁନି। ହଡା ତାକୁ କିଛି କହୁନି, କି ହଡା କିଛି କହୁନି, ଏମିତି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ଭାବୁଛି। ହଡା ପଚାରୁଛି ଗୋସେଇ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। କହିଲା କଣ ଭାବୁଛ? କହିଲା ନାଇଁ। କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ। କହିଲା କଣ ଭାବୁଛି କହିଲୁ? କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ ଏଡ ବଡ ବଳୁଆ ହାତୀ ମୋ ପାଖରୁ ହାରିକି ପଳେଇଲା, ଇଏ ଭାବୁଛ ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହଁ, ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। କଣ ଘଟଣା? ହଡା କହିଲା, କହିଲା ଶୁଣିବଟି ମୁଁ କାହିଁକି ହାତୀ ହାରିକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ରହିଲି? କହିଲା କାହିଁକି? କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଯୋଉ ହାତୀ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ଆମ ଗାଁ ଏଟା ନୁହଁ ମ, ଆମ ଗାଁ ଥିଲା ଶୈଳଙ୍ଗ। ଶୈଳଙ୍ଗ ଗାଁରେ ମୁଁ ଥିଲି, ହଡା କହୁଛି, ମୁଁ ଥିଲି ବନା ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ହାତୀ ନୁହଁ, ଆ ନାଁ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛ? ଆ ନାଁ ହଉଛି ଦାମଗୁଡିଆ। ଇଏ ମୋ ପାଖରୁ ସଉଦା ଖାଏ। ତାର ଟଙ୍କେ ଚାରଣା ବାକି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ମାଗେ ସିଏ ମତେ ଦିଏନି, ସବୁବେଳେ ମତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା। ଇଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋ ଟଙ୍କେ ଚାରଣା ବାକି ଅଛି, ସିଏ ମଲା, ହାତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା। ମୁଁ ମଲି, ହଡା ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ଟଙ୍କେ ଚାରଣା ବାକି ଅଛି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ସେଇ ବନା, ସେଇ ପାନ ଦୋକାନୀ ବନା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଇଏ ସେଇ ଦାମଗୁଡିଆ। ମତେ ଦେଖିଛି, ଟଙ୍କେ ଚାରଣା କରଜ ଅଛି ନା, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ କରଜ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇକି ସୁଝିବେ, କାହା ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ କରିବି କଣ, ଆକୁ ନେବି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କେହି ତ କିଛି କରିପାରିଲେନି ନା। ତାପରେ
आ पाखरु एते सैन्य सामंत बाहरिले एमाने समस्त परास्त करदेले विश्वामित्रଙ୍କୁ विश्वामित्र प्रबल तपस्या करिबा परे चिंता कले ब्राह्मणर शक्ति आगरे क्षत्रिय शक्ति हारिबा प्रबल तपस्या कले सबुबेले वशिष्ठ डाकंती राजर्षि 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 शेष में विश्वामित्र चिंता कले ना गोटे यज्ञ कले वशिष्ठ को मारदवा पाई।